Now let us discuss about the relation between frequency, speed and wavelength of a plane progressive wave. If a wave that is moving in forward direction, that is popularly known as progressive wave. Let us consider a point source. It's propagating its wave in all direction. Actually, its wavefront is spherical in shape, but in infinite distance, when you look at the spherical wavefront, it seems to be a plane wave. So that is why the name plane progressive wave. So today we are going to discuss about the relation between frequency and a wave speed and the wavelength. So by definition, all of you know, the velocity means wave speed, the speed of wave. So speed of wave is equal to, so speed is related to velocity. So velocity is displacement by time. So let us consider a wave So let us consider this is the origin. So a wave is started and moving in x direction. So yes, so this is the distance. So distance between this is said to be a wave length lambda. So this part is a one complete wave. So this repeatedly forms the waves of a plane progressive wave. So this we used to say this segment is a single wave segment. So the length of this is known as wavelength. So the time period is time taking for one complete wave. So time taking a particle to oscillate completely to form a one wave. So the time is said to be a period here. So lambda divided by displacement is lambda for the period t. So this is the relation between velocity, wavelength and period. Then frequency, the quantity frequency is n is equal to number of oscillations made in a second. So n is equal to 1 by t. So from this, which implies period t is equal to lambda by v, we can write. So n is equal to v by lambda, or also lambda is equal to v by n, we can write. From this we can derive v is equal to n lambda. So this is the relation between speed and wavelength frequency of a wave, and this is the relation between speed, wavelength and period of wave. Now let us discuss about the wave equation of plane progressive wave. Let us consider a wave that is traveling in plus x direction. While a wave is propagated through a medium, the particles in the medium will execute simple harmonic motion. Let us look at the figure. The position of the particles are O, A, B, C, D, etc., which is shown in the figure. As the wave propagates, all the particles of the medium is started to vibrate in y directions.
if the instantaneous position of the particle is shown at the point. So at the particular time the particle may be in A, at some other times the particle in the position B. So like that the particle is with respect to time, the particle is changing its position in such a way that it is passing a wave through the medium. So the particle is vibrating at a position, but the wave is propagating through x direction. So the curve joining the points, the positions which represents the propagation of the wave. So let the particle that begins to vibrate from the point O, y is its displacement, t is the time, then the particle is executing the simple harmonic motion. So simply the particle at O that executes a simple harmonic motion. So the equation of the particle can be written as y is equal to a sin omega t. Here a is amplitude. And omega is its angular velocity. Then its frequency is n is equal to its frequency yes, n is equal to omega by 2 pi. N is equal to omega by 2 pi. So omega is the angular velocity. Angular velocity by angle. So angular velocity by angle which gives the frequency. So angular velocity by velocity is equal to angular velocity is equal to angular displacement by time. So usually 2 pi angle trace பண்ணுறதுக்கு டீங்கிற பீரியட் அது எடுத்துக்கும் இல்லையா. ஸோ ஃப்ரம் தட் ஆல்சோ நமக்கு தெரியும். ஸோ t is the period of oscillation. So n is number of oscillations made in second. So that's why this relation comes. So omega is equal to 2 pi by t. From that n is equal to omega by 2 pi. So the frequency n is equal to omega by 2 pi அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா, ஸோ ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டிங்கிறது ஆங்கிள் டேர்ன்டு பர் யூனிட் டைம் வரும். ஸோ 2 பை ஆங்கிளில் டீங்கிறது ஒரு பீரியட். ஸோ இந்த வேவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ். இந்த ஆரிஜினில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு முழு கம்ப்ளீட் வேவ் இது வரைக்கும் இருக்கிறத ஒன் வேவ், சிங்கிள் வேவ்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான டைமை தான் பீரியட் டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் 90, 180, அப்புறம் 270, 360. ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் 360 மீன்ஸ் இது வந்து பை பை 2 பை 3 பை பை 2 2 பை. ஸோ 2 பை ஆங்கிளை டீங்கிற பீரியடில் அது ட்ரேஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது n இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை டி. ஸோ அதுலேருந்து n இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை டி இதை கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா n இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை 2 பை. இப்போ நமக்கு here we are considering a particle that executes that is started to travel in x direction. So our aim is to derive the equation of the motion of this wave. So for that let us consider a point C. So locate a point C. It is taking x-axis length x and y-axis distance is y. ஸோ இதோட பொசிஷன் வந்து x, y. ஸோ இது வந்து let us consider the particle is traveling in the speed of v. So v seconds in the speedல. So let us consider a particle is having speed v. சரிங்களா. ஸோ அது வந்து வின்ற ஸ்பீடில் சீன்ற பாயிண்டில்
அது ரீச் பண்ணுது சரிங்களா. ஸோ அப்போ அது வீன்ற ஸ்பீடில் சீன்ற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இல்லையா. சீன்ற பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸு. ஸோ டைம் வந்து டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. அதை டி டைமில் போகுது அப்படின்னா சாரி எஸ் டி. அப்போது அது ஒரு பர்டிகுலர் டீன்ற டைமில் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸுக்கு அது போகுது இல்லையா. ஸோ இப்போது அந்த பாயிண்ட் நான் சின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சிங்கிறது எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, டீன்ற டைமில் அது சியை ரீச் பண்ணுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா, ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டீன்னு போடலாம். ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை வி. ஸோ அந்த எக்ஸ் பை வி செகண்ட்ஸில் அந்த பார்ட்டிக்கிள் எக்ஸ் பை வி செகண்ட்ஸில் அந்த பார்ட்டிக்கிள் வந்து வீன்ற ஸ்பீடில் போச்சுன்னா, இஃப் எ பார்ட்டிக்கிள் தட் இஸ் ட்ராவலிங் இன் வி ஸ்பீட் எக்ஸ் பை வி செகண்ட்ஸில் அது வந்து சீன்ற பாயிண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணும். அப்போ ஒரிஜினலாக அதோட ஆரிஜினில் இருக்கிற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதோட ஆரிஜினில் இருக்கிற பாயிண்ட்டோட ஈக்குவேஷன் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். y is equal to a sin omega t. அப்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் எ பார்ட்டிக்கிள் தட் இஸ் அட் எ டைம் t, its position is x comma y. So from that I have to write the equation of the wave. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த சீன்ற பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜின் ஓல இருந்த ஒரு பார்ட்டிக்கல் அது வீன்ற வெலாசிட்டியில் சியை போய் ரீச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அப்போ அது எடுத்துக்கிறதுக்கான டைம் வந்து எக்ஸ் பை வி. ஸோ அப்போது ஆரிஜினில் இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இது இருக்கு இல்லையா, இதில் இங்கேருந்து அது இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்து எக்ஸ் பை வி செகண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனோட டைம்லேருந்து இந்த எக்ஸ் பை வி செகண்ட்ஸை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சீன்ற இடத்துல இருக்க அந்த பார்ட்டிக்கிளோட வேவ் ஈக்குவேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ சீன்ற பாயிண்டில் இருக்க அந்த பார்ட்டிக்கிளோட வேவ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுத போகிறேன்னா, ஸோ வேவ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ பார்ட்டிக்கிள் அட் சி, அதை நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா, ஸோ அது வந்துட்டு இவ்வளோ செகண்ட்ஸில் சியில் இருந்திருக்கு. அப்போ ஆரம்பத்தில் அதோட டைம் டீன்னு எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த டீயில் இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா, ஸோ ஆரிஜினில் அதோட ஈக்குவேஷனில் இருக்க டைம் இருக்கு இல்லையா, இந்த டீயில் டீக்கு பதில் டி மைனஸ் எக்ஸ் பை வி அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த சீன்ற இடத்துல இருக்க பார்ட்டிக்கிளோட ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும். ஸோ அதான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ sin omega into t minus x by v. ஸோ நான் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் எப்படி இந்த x by v நான் போட்டேன் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் தட் இஸ் வைப்ரேட்டிங் இன் எ மீடியம் ஸோ தட் இட் இஸ் ப்ராபகேட்டிங் எ வேவ் த்ரூ த மீடியம். ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கிளும் தனக்கு அடுத்த இருக்க பார்ட்டிக்கிளுக்கு அட்வான்ஸ் பார்ட்டிக்கிள் இஸ் ஃபார்வர்டிங் இட்ஸ் வேவ் டு த வைப்ரேஷன் டு த நெய்பர் பார்ட்டிக்கிள். ஸோ ஆஸ் எ ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ப்ராபகேட்ஸ் எ வேவ் த்ரூ எ மீடியம். இப்போ இதில் ஒரு பார்ட்டிக்கிள் தட் லைஸ் அட் த ஆரிஜின், ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் எ வேவ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆரிஜின். So particle in the medium is executing simple harmonic motion, so its equation simply written as a sin omega t. But நம்ம வந்து ஒரு வேவ் தட் இஸ் மூவிங் அப்படின்னா அந்த மூவ் ஆகிற வேவ்க்கு we have to write an equation. For that we are considering a point C. So that point is the distance x from origin and y from in y axis distance it is taking y distance. So xy ங்கிறது அதோட coordinates. So இந்த C particle பாயிண்டில் ஐ வாண்ட் டு ரைட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த வேவ். இந்த பார்ட்டிகளோட ஈக்குவேஷன் நான் எழுதணும், வேவ் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், அந்த வீன்ற ஸ்பீடில் அந்த வேவ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி சிக்கு வந்திருக்கு சரியா. ஸோ அதனால் அந்த சிக்கு வர்றதுக்கு அது எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இந்த ரிலேஷன்லேருந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை வி செகண்ட்ஸ்னு போடலாம். ஸோ இந்த ஓன்ற பிளேஸில் அதோட டைம் இருக்கு இல்லையா,
அந்த டைம் டீலேருந்து மைனஸ் எக்ஸ் பை வி போட்டு நான் ரிட்டர்ன் பண்ணேன்னா ஸோ சீன்ற இடத்துல அந்த வேவ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல அதோட வேவ் ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் வரும், ஏ சைன் ஒமேகா இன்ட்டு டி மைனஸ் எக்ஸ் பை வி. ஸோ இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக இதுலேருந்து டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது பீரியட் ஆஃப் வேவ். இது வந்துட்டு பீரியட் ஆஃப் வேவ். ஸோ டி அப்படிங்கிறது வேவோட பீரியட்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைன் வேவுக்கு அது எடுத்துக்கிற டைமை தான் அதோட பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மாதிரி லேம்டாங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் வேவோட லென்த்து. ஸோ லேம்டா இஸ் த வேவ் லென்த். ஸோ ஆஸ் வி ஆல்ரெடி நோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π by t. நான் ஜஸ்ட் பிஃபோர் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா? அதே மாதிரி v அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி இல்லையா? ஸோ வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது வேவ் வெலாசிட்டியை எடுத்துகிட்டு ஸ்பீடுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். ஸோ லேம்டாங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேவ் லென்த்து, அதுக்கான டைம் வந்து பீரியட். ஸோ v இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டி அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். ஸோ v இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டி. ஸோ இதிலிருந்து we can write t is equal to lambda by v. ஸோ இதை கொண்டு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். அது என்ன சொல்கிறீங்கன்னா 2π by tக்கு பதில் லேம்டா பை வி, டீக்கு பதில் லேம்டா பை வி போட்டிங்கன்னா 2π v by lambda. ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π v by lambda. ஸோ விங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் வேவ். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் y இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் எக்ஸ் பை வி. இப்போது ஜஸ்ட்டு ஒமேகாவுக்கு பதில் 2π by t அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π by t in this equation. ஸோ ஏ சைன் 2π by t into t minus x by v. ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π by t அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த 2π by t இருக்கு இல்லையா, இதில் v ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா படி பார்த்தீங்கன்னா v இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதிலேருந்து v இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டி, v இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டி அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஏ சைன் 2π வச்சுக்கிட்டு t by capital T minus x by v capital T. ஸோ இந்த t எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு v capital T. ஸோ அப்போ இந்த டேர்மை லேம்டா அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் டேர்ம் should be replaced by lambda. ஸோ t by capital T minus x by lambdaன்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த இதிலேருந்து so next this is equal to a sin 2π t by capital T minus x by lambda. ஸோ இப்போது இதை நம்ம வந்துட்டு ஃபர்தராக நம்ம வந்துட்டு இதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், y is equal to ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா y is equal to a sin 2π t by capital T minus x by lambda. நெக்ஸ்ட்டு இந்த லேம்டாவை வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா sin 2π by லேம்டாவை காமனாக எடுங்க.
இதில் லேம்டா கிடையாது. ஸோ லேம்டா டி பை கேபிட்டல் டி மைனஸ் எக்ஸ் அது மட்டும் இருக்கும். ஸோ லேம்டா டி பை கேபிட்டல் டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, ஏ சைன் இதுக்குள்ளே இந்த 2π லேம்டாவை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள். லேம்டா டி பை லேம்டா டி மைனஸ் 2πx பை லேம்டான்னு வரும். இங்கே லேம்டா லேம்டா கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஏ சைன் 2π டி பை கேபிட்டல் டி மைனஸ் 2π by lambda into x. ஸோ இப்போது 2π by capital T அப்படிங்கிறத 2π by T அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதியிருப்போம். ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π by T அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஏ சைன் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π by T மைனஸ் இதை மேலே ஒரு டீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, கீழே ஒரு டீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போது 2π பை கேபிட்டல் டி இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்துட்டு 2π பை கேபிட்டல் டி இன்ட்டு டி பை லேம்டா அப்படின்னு எழுதலாம். சரியா? இப்போது இதிலேருந்து டி பை லேம்டா, லேம்டா பை டீங்கிறது வி. இந்த இதில் பாருங்கள், லேம்டா பை டீங்கிறது வி, பட் இந்த இடத்துல டி பை லேம்டாங்கிறது அப்போ 1/v அப்படின்னு வரும். 2π பை டீங்கிறது ஒமேகா. ஸோ ஒமேகா பை வி இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்மில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஒமேகா பை வி அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, விச் மீன்ஸ் ஸோ இந்த ஒமேகா பை வி அப்படிங்கிறது this is nothing but propagation constant அப்படின்னு சொல்லுவோம். this is known as propagation constant. ஸோ இந்த ஒமேகா பை வியை ப்ராபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் நமக்கு திஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எ குவான்டிட்டி கே அப்படின்னு நம்ம அதை எழுதிக்கலாம். ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் கேஎக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ பார்ட்டிக்கிள் plane progressive wave that is travel in x direction. அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் equation of a progressive wave that is traveling in minus x direction அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா, இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் எக்ஸ் போடுங்க. ஸோ y is equal to a sin omega t plus kx. அவ்வளோதான். this is the differential equation of a particle that is traveling in minus x direction. So we have derived the differential equation of a plane progressive wave that is traveling in x direction. அதே மாதிரி if a wave here a wave is traveling in x direction, so let us consider another wave that is traveling with the wave the said wave that the said wave means இப்போ நம்ம ஒரு வேவ் எழுதணும் இல்லையா, அதை விட 5ன்ற ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் ஒரு வேவ் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதோட வேவ் ஈக்குவேஷன் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோன்னா, y is equal to a sin omega t minus kx plus 5. ஸோ 5 அப்படிங்கிறது அதோட இனிஷியல் ஃபேஸ். ஸோ இப்போ இருக்கிற நம்ம சொன்ன அந்த வேவ் இருக்கு இல்லையா, ஜென்ரலி ஒரு வேவ் எழுதணும் இல்லையா, ஸோ ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் ப்ராக்ரஸிவ் வேவ் தட் இஸ் ட்ராவலிங் இன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் வித் த ஃபேஸ் இனிஷியல் ஃபேஸ் 5 அப்படின்னா திஸ் இஸ் த வேவ் ஈக்குவேஷன்.
So y is equal to a sin omega t minus kx plus phi. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா differential equation of wave motion பார்க்கலாம். ஸோ differential equation of wave motion. இப்போது நம்ம ஒரு வேவோட ஈக்குவேஷன் போட்டுட்டோம். என்ன போட்டோம்? y is equal to a sin 2 pi by lambda into vt minus x. இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். This differential equation of a particle that is traveling in plus x direction. So y is equal to a sin 2 pi by lambda into vt minus x. So இப்போ இதை just differentiate பண்ணுங்க with respect to time. So dy by dt என்ன வரும்? dy by dt is equal to a சைனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் வருமா? காஸ் 2 pi by lambda into vt minus x. வித் ரெஸ்பெக்ட் டி பண்ணுறோம். டீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த டி டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போடும்போது 2 pi v by lambda அப்படின்னு முன்னாடி வரும். ஸோ இதிலேருந்து இதே ஈக்குவேஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன். dy by dx கண்டுபிடிங்களா? ஏ அதே மாதிரி சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் 2 pi by lambda into vt minus x. இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் இங்கே மைனஸ் வரும். ஸோ minus 2 pi by lambda ப்ராடக்டில் இருக்கும். ஸோ இதிலேருந்து dy by இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா dy by dt is equal to மைனஸ் மற்ற குவான்டிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு v எக்ஸப்ட் v. இந்த v மட்டும் இங்கே வராமல் இருக்குது. ஸோ v மீதி எல்லாமே இதே சேம் குவான்டிட்டி தான். ஸோ மைனஸ் v இன்ட்டு dy by dt. ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள். இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட ரிலேஷன். அதே மாதிரி அகெயின் இதை நம்ம வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டி இன்னொரு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம். இந்த ஈக்குவேஷனை அகெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி ஸ்கொயர் என்ன வரும்னு பாருங்கள். சேம் இங்கே காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் சைன். ஸோ அந்த மைனஸ் வரும். மைனஸ் ஏ சைன் 2 pi by lambda vt minus x. இந்த டேர்ம் 2 டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 2 pi v by lambda ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸு 2 டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு. ஸோ இதை அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன். அப்புறம் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் வரும். ஸோ அந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்ன்ற மாதிரி வரும். ஸோ மைனஸ் அப்படியே ரீடைன் ஆகிடும். ஸோ மைனஸ் ஓகே மைனஸ் ஏ 2 pi by lambda காசை பண்ணால் சைன் 2 pi by lambda vt மைனஸ். ஸோ நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது. காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு மைனஸ் வருது. அது ரெண்டு மைனஸும் ப்ராடக்ட்டில் ப்ளஸ் ஆகிடுது. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடுது. ஸோ இந்த குவான்டிட்டி 2 டைம்ஸ் வரும். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ வேவ் மோஷன். ஸோ இதிலேருந்து டி வந்து ஸோ திஸ் இஸ் த பாப்புலர்லி differential equation of a wave motion d square y by dt square is equal to minus v square d square y by dx square. So differential equation of a wave motion பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு dy by
dt is equal to minus v into dy by dx. அதே மாதிரி d square y by dt square is equal to minus v square d square y by dx square. So இதுதான் differential equation of a plane progressive wave. So first equation of plane progressive wave போட்டோம். Y is equal to a sin omega t minus kx. So this is the differential equation of a this is the wave equation of a plane wave traveling in plus x direction. இது வந்து differential equation of a wave traveling in x direction. இந்த equation நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா if you increase the value of t by delta t, இந்த equation நீங்கள் substitute பண்ணிங்கன்னா if increasing t to delta tன்ற ஒரு டைமுக்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா இதில் என்ன ஆகும்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அப்போ t வந்து t ப்ளஸ் டெல்டா t அப்படின்னு மாறும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் டூ இன்க்ரீசஸ் த டைம்ஸ் ஆஃப் v இன்ட்டு டெல்டா t. ஸோ அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் v டெல்டா t அப்படின்னு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது எப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வருது இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போது நீங்கள் இந்த இதில் டைமை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட இது எஃபெக்ட் வந்து அதோட அதாவது வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். ஸோ இதுலேருந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் வரும். ஸோ இப்போது நீங்கள் டைம் வந்து டீலேருந்து டெல்டா டீக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் வி டெல்டா டீக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து வெல் நோன் ஃபேக்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன். வென் யூ இன்க்ரீஸ் த டைம் ஃப்ரம் t to t plus delta t, the displacement will be increased by x plus v delta t. ஸோ அது இதிலேருந்து velocity is equal to distance by time. ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ப்ளஸ் டைம். அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, அந்த டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ பிளேன் ப்ராக்ரெசிவ் வேவ் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளேன் ப்ராக்ரெசிவ் வேவ் பார்த்தோம். இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் 16 மார்க் கொஸ்டின், நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.